Limited. And in this short live meeting, we would like to present one interesting topic, which is Garam Masalaच्या रंजक गोष्टी. Well, before we could start about this topic, we would also like to give you guys a short introduction about our company and what exactly, or rather, in which direction we intend to move in. We intend to move today and so also in the near future. So for that, we would like to give you a short introduction in terms of our vision and the mission. So when we talk about our vision, the vision of Parshuram Bhumi Agro Private Limited, which is created. So our vision is clear and fair, that we need, or rather we intend to empower the small and the cottage industries. Um, the industries the industries which are a bit small in nature, but they are very powerful in terms of delivering the products and the services. So we really need to, or rather we intend to empower these small scale industries by engaging them, by tying up the vendor relationships with these smalls and the cottage industries spread across Maharashtra. Secondly, employment generation. So it is obvious that would you please mute yourself if somebody has unmuted his or her microphone? So the second vision is the employment generation. So it is obvious that when you engage with the small scale industries and the cottage industries, there is a kind of infusion of employment. So more and more people would be motivated to do something new, to do something extra apart from their daily jobs or whatever. So there is an obvious intention to generate the employment activities at the villages. The third vision which we have is the fostering entrepreneurship. So this is the I would say the heart of our vision, because once we empower the small scale and the cottage industries, and there is a kind of a motivation to the people from these sectors that they get some earnings out of this employment. So this will definitely also motivate them to do something more, to do something extra, which they feel like would motivate them to have some kind of entrepreneurship activities. So that is our vision, that we want to empower the small scale industries, thereby generating the employment, and of course it would also help them in fostering their entrepreneurship morale. Yeah, I could also see our partner Ashish Salvi has come into this call. So Ashish, would you like to present the mission part of our company, or can you hear me? Okay, seems not to be the case at the moment. Um, but in terms of a mission, so when we say, like, this is what the vision which we have, so in which direction, or rather probably what is the destination, or what is the mission towards which we are working. So definitely our mission is clear, that we want to trade and promote the Indian agro products, and thereby also some of the handicrafts, not only domestically but also globally. So we want to trade the agro products, services, or something similar allied to these agriculture activities, first to sell them domestically into the Indian market, and definitely our target, or rather the goal, is to export. So this is the, in brief, I would say, the vision and the mission towards which the Parshuram Bhumi Agro Private Limited is working towards. So that is the basis why we started this company. Well, we also felt like, की ह्या एकंदरीत प्रेझेंटेशन मध्ये म्हणजे फक्त आम्हीच बोलणार नाही. It's just that we do not want that, we talk all the time. We also want some kind of participation from the audiences.
सो वी वॉन्ट टू प्ले अ क्विज हिअर, ज्याला मराठीमध्ये प्रश्न मंजुषा म्हणतात, किंवा आता आताच्या अलीकडच्या हल्लीच्या काळात मराठीमध्ये त्याला क्विज म्हणतात. सो आम्हाला एक प्रश्न विचारायचा वाटेल, की आजचा विषय जो गरम मसाला आहे, तर ह्या गरम मसाल्याचा उगम कुठे झाला? सो डू यू नो लाईक यू नो वेअर एक्झॅक्टली दिस गरम मसाला गॉट ओरिजिनेटेड? सो वी हॅव सम ऑप्शन्स हिअर. तर काही विकल्प आपल्याकडे आहेत, की एक विकल्प आहे हिंदुस्थान, दुसरा आहे पाकिस्तान, तिसरा आहे इराण आणि चौथा आहे चीन. तर तुमच्यापैकी कोणी सांगू शकतं का की गरम मसाल्याचा उगम, डज एनी वन ऑफ यू know that where exactly garam masala originated? You can unmute yourself and give some guess. That's not a problem. Mr. Mehta, do you have any idea, like, which one of these four options are right, or rather is right? Iran. Yeah. Iran. Okay. Iran, right. Okay. Does anybody have any other idea? You can unmute yourself and तुम्ही तुमचा मायक्रोफोन अनम्यूट करून सांगू शकता की या चार पैकी कोणता ऑप्शन आहे. उप्स, सॉरी, त्याचं उत्तर ऑलरेडी इथे आलेलं आहे. गरम मसाल्याचा उगम मुळात भारतामध्ये झालेला आहे. सो द गरम मसाला गॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया. सो दॅट इज द राईट आन्सर अँड वी शुड बी प्राऊड ऑफ इट. The second quiz we have, the second quiz which we have, like, when we talk about like the garam masala got originated in हिंदुस्थान, या पण हिंदुस्थानामध्ये सुद्धा गरम मसाल्याचा उगम कुठे झाला? तर पहिला ऑप्शन आहे महाराष्ट्र, द सेकंड ऑप्शन इज कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन इज तामिळनाडू, and okay, let me see who are. Okay, um, just give me a second. Okay, so Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, and the fourth option is उत्तर हिंदुस्थान, ज्याला आपण नॉर्थ इंडिया असंही म्हणतो. तर आपल्यापैकी कोणाला काही कल्पना आहे का की भारतामध्ये, हिंदुस्थानामध्ये गरम मसाल्याचा उगम कुठे झाला? तामिळनाडू. ओके, अंजली मॅडम तामिळनाडू म्हणाले आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त कोणाला काही गेस आहे का की कुठे उगम झाला असावा गरम मसाल्याचा भारतामध्ये? चेन्नईमध्ये. ओके, चेन्नई. कांचीपुरम. सॉरी, चेन्नईमध्ये कांचीपुरम म्हणून एक स्ट्रीट आहे. अच्छा, ओके. अजून कोणाला काही सांगू शकता का की डज एनीवन ऑफ यू नो लाईक एनी अदर वाईल्ड गेस? ओके, तर बऱ्यापैकी लोकांचं मत असं आहे की तामिळनाडू किंवा दक्षिण भारतामध्ये गरम मसाल्याचा उगम झाला असावा. पण वस्तुस्थिती ही आहे की त्याचा उगम उत्तर भारतामध्ये झालेला आहे. ह्याच्या संदर्भामध्ये एक संदर्भ असाही आहे की रामायणामध्ये ह्याचे थोडेसे संदर्भ सापडतात, की मुळात राम हा नॉर्थ इंडिया, अयोध्या वगैरे उत्तर प्रदेश या भागातल्या राम असल्यामुळे, पण रामायणामध्ये थोडेसे याचे संदर्भ सापडतात की जेव्हा राम वसिष्ठ मुनींच्या आश्रमामध्ये गेलेले भोजनासाठी, जेव्हा वसिष्ठ मुनींनी ते राक्षस लोक वगैरे त्यांना त्रास द्यायचे आणि त्यांना पाचारण केलेलं राम आणि लक्ष्मण दोघा भावांना, तेव्हा वसिष्ठांनी जे जेवण केलेलं त्या जेवणामध्ये ह्याचा संदर्भ आढळतो. तर आपण वी कॅन प्राऊडली से लाईक दिस गरम मसाला ऑर द स्पायसेस गॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ज्याचा साधारण एक 5,000 वर्षापासूनचा जुना इतिहास आहे. तर ह्याचे काही संदर्भ रामायणामध्ये सापडतातच आणि आयुर्वेदामध्ये सुद्धा मसाल्याचे संदर्भ सापडतात, आणि त्या संदर्भावरून असं दिसून येतं की गरम मसाल्याचा उगम हा उत्तर भारतामध्ये किंवा प्रामुख्याने नॉर्थ इंडिया या स्टेटमध्ये झालेला आहे. ओके, या
त्याच्यानंतर हे एक सेक्शन आहे आपलं की मागोवा गरम मसाल्याचा अँड आय वुड लाईक टू इन्व्हाइट आशिष साळवी हू इज अवर पार्टनर इन दिस फर्म to present this topic. Ashish, do you copy me or would you like to, if you copy me, then maybe you would like to take uh, over this part from my side? Okay. Maybe because of some technical glitches, maybe he's not able to copy me. But nevertheless, I can present this topic. मागोवा गरम मसाल्याचा जेव्हा आपण मागोवा गरम मसाल्याचा म्हणतो तेव्हा नक्की काय म्हणजे मागोवा या शब्दावरूनच इट्स क्वाईट इव्हिडंट की आपल्याला थोडंसं मागे वळून बघायचं की गरम मसाल्याचं नक्की काय सुरुवात झाली तर त्याच्यामध्ये काय नक्की आहे जे आपल्याला इंटरेस्ट करतं तर what is garam masala? Now the garam masala, when we talk about a garam masala, it is not a single masala. म्हणजे हा एक मसाला नाहीये. ह्याच्यामध्ये अनेक प्रकारचे काही वेगवेगळ्या स्वरूपाचे इन्ग्रेडियंट्स आहेत, त्याचे काही घटक आहेत. आणि ते घटक काय आहेत ते आपण पुढच्या स्लाइड्स मध्ये नक्कीच पाहू. पण इथे आपल्याला या डेफिनेशन वरून असं दिसून येतं की गरम मसाला हा वेगवेगळ्या अनेक घटकांपासून एक काय म्हणू शकतो की एक ग्राउंडेड मसाला कॅटेगरीमध्ये येतो. तो अनेक घटकांना दळून, मळून त्याच्यापासून जे फायनल प्रोडक्ट तयार होतं त्याला गरम मसाला असं म्हणतात. आणि गरम मसाला हा ग्लुटन फ्री आहे. ग्लुटन फ्री म्हणजे हल्ली आपण एक वारंवार ऐकतो की हेल्थच्या बाबतीमध्ये ग्लुटन फ्री पीठ असतं किंवा ग्लुटन फ्री पाव असतात, ग्लुटन फ्री बिस्किट असतात. तर ग्लुटन फ्री म्हणजे काय असतं की ते अनपॉलिश स्वरूपातलं धान्य एखाद्या पदार्थामध्ये जेव्हा वापरलं जातं त्याला ग्लुटन फ्री असं म्हटलं जातं. आणि जे नावडेज इट इज term more like more healthy and more suitable for our human metabolism. So the garam masala forms into that category of being a gluten free vegetarian मसाला. ऑफकोर्स म्हणजे सगळे मसाले व्हेजिटेरियन असतात आणि गंमत म्हणजे व्हेजिटेरियन मसाले हे नॉन व्हेजिटेरियन रेसिपीज मध्ये वापरले जातात. हा एक गमतीचा भाग आहे. So the garam masala is nothing but the blend of lots of other spices which are gluten free rather, and which is termed as more vegetarian. सो हा एक गरम मसाल्याचा थोडक्यात एक सारांश स्वरूपातला भाग झाला. त्याच्यानंतर ओरिजिन ओरिजिन आपण त्याचं थोडक्यामध्ये पाहिलं की गरम मसाल्याचं ओरिजिन हे उत्तर भारतामध्ये सापडतं आणि त्याचा उल्लेख आयुर्वेदामध्ये सुद्धा आहे. आणि असंही म्हटलं जातं की मुघल ज्या डिशेस होत्या त्याच्यामध्ये त्याचा वापर केलेला गेलेलाही आढळतो, असे त्याचे संदर्भ सुद्धा आहेत. But if we trace back it to the ages of रामायणा, जसं मी एक उदाहरण दिलं की वसिष्ठ मुनींनी जेव्हा राम आणि लक्ष्मणाला राक्षसांचं पारिपत्य करण्यासाठी बोलवलेलं आणि त्यांनी जे जेवण केलेलं तर त्या जेवणामध्ये मसाल्याचे संदर्भ सापडतात. आता रामायणाचे जवळजवळ 74 प्रकार आहेत. म्हणजे वसिष्ठ मुनींनी लिहिलेलं ते एक, त्यांच्यानंतर त्यांच्या शिष्यांनी लिहिलेलं दुसरं, असे एकंदर 74 प्रकार आहेत. थायलंडचं वेगळं आणि रामानंद सागराने लिहिलेलं रामायण ते एक वेगळं. ते मिळून असे एकंदरीत 75 प्रकार आहेत. पण गमतीचा भाग सोडला तर वी कॅन इझिली फाइंड दॅट मसालाज, एस्पेशली दिस गरम मसालाज, कॅन ट्रेस बॅक टू दी centuries old. And there are some references which have been found, like in the Mughal traditions also this was used, and predominantly this was widely used in the north part of India, and slowly ते नॉर्थ कडून ते हळूहळू खाली आपल्याकडे येत गेलं. तसे लोकांची मला वाटतं चलनवलन झालं असेल किंवा इतर काही गोष्टींबाबतीत लोकांचे मायग्रेट होतात आणि ह्या सगळ्या खाद्य संस्कृती नंतर उत्तर भारतातून दक्षिण भारतामध्ये हळूहळू आल्या असाव्यात. त्याच्यानंतर त्याची चव कशी लागते? मुळात गरम मसाला ह्या नावातच आहे की गरम मसाला. तर युजुअली पीपल थिंक लाइक इट वुड बी लिटल बिट स्पायसी अँड त्याचं खूप म्हणजे असं हॉट वगैरे असेल. पण मुळात गरम मसाल्याची चव ही तशी स्वीटनेसकडे झुकलेली असते आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळे अनेक घटक असल्यामुळे त्याची चव ही अशी तिखट अशी राहत नाही. ती खूप सटल अशी राहते. आणि काही रेफरन्सेस असे सांगतात की गरम मसाला हा मुळात स्वयंपाकात वापरला जातो. तो म्हणजे जो आपण लाल मसाला वापरतो त्याला थोडंसं काम डाऊन करण्यासाठी गरम मसाल्याचा वापर केला जातो. सो द गरम मसाला इज लाईक फायर फायटर.
एक अग्निशामक दलाचं काम म्हणून गरम मसाला हा आपल्या स्वयंपाकात काम करतो. आणि मुळात नॉर्थ इंडियामध्ये जे वातावरण थंड असल्या कारणामुळे आपले शरीर हे गरम राहावं, त्यामुळे सुद्धा गरम मसाल्याचा वापर नॉर्थ इंडियामध्ये हा केला गेलेला होता. तर त्याच्या मागे एक ठोस कारण होतं, की आपलं शरीर हे थोडंसं वार्म राहावं. असं आपलं एकंदरीत भारतातली जी स्वयंपाक पद्धती आहे किंवा आपल्या भारतातले जे रीतिरिवाज आहेत किंवा चाली रूढी आहेत, त्याच्यामागे डेफिनेटली काहीतरी एक सायंटिफिक रिझन सापडतं. म्हणजे उगाचच आपल्या जुन्या लोकांनी ह्या गोष्टी चालू केल्या, त्या अशाच चालू केल्या नाहीत मजा-मजा म्हणून. त्याच्यासाठी देयर वर लाइक सम कॉन्क्रीट reasons. There were some, I would say, scientific reasons why our people, our ancestors, they started these masalas or whatever the traditions or the rituals. आता तिसरी प्रश्न मंजुषा आहे, क्विज आहे आणि ही खूप इंटरेस्टिंग आहे आणि ह्याचं उत्तर अपेक्षित आहे की बहुतेक सगळ्यांना माहिती असेल आणि ऑफकोर्स माहिती नसेल तरी सुद्धा आपण गेस करू शकतो. So the question is, in a garam masala, maximum how many ingredients could possibly be? कारण की गरम मसाला जसा आपण त्याच्याकडे टेक्स्चर बघितलं तर तुम्हाला त्याच्यात धणे दिसतील, तुम्हाला त्याच्यामध्ये लवंग दिसेल. तर धणे, लवंग हे घटक झाले त्या गरम मसाल्याचे. तर तुमच्या अंदाजाने किंवा तुम्हाला माहित असलेले घटक मॅक्सिमम किती असू शकतात? 32, 32, 25, 25, 12, 12 की 45? तर तुम्हाला काय वाटतं की एका गरम मसाल्यामध्ये जास्तीत जास्त किती घटक सापडलेले आहेत भारतामध्ये? तर कोणाला उत्तर माहिती असेल तर तुम्ही तुमचा मायक्रोफोन अनम्यूट करून उत्तर देऊ शकता. 45 किरण 45. ओके, मिस्टर मेहता I says think 45. 32. It should be 32. Okay. Now this is Mr. Mehta is 32. Okay. इतर कोणी सांगू शकेल का? ओके. या प्रश्नाचं खरं उत्तर आहे आणि आय थिंक वी वुड लाईक टू कॉंग्रॅच्युलेट मिस्टर मेहता. 32. Yeah. Yeah. Thank you, sir. No problem. You're welcome. आणि इट्स रिअली सरप्राइजिंग टू नो, लाईक युजली आपण घरी पण आपली आई किंवा बहीण किंवा वहिनी किंवा अगदी बायको सुद्धा जेव्हा गरम मसाला बनवते तेव्हा आपण बघतो की त्या प्लेटमध्ये काय कधी कधी लवंग असतं, कधी वेलदोडा किंवा वेलची असते, बडीशोप असते. असे एक 7-8 प्रकार आपल्याला मोगम माहिती असतात. पण भारतामध्ये जे गरम मसाले केले गेलेले आहेत उत्तर भारतामध्ये, इन द नॉर्थ इंडिया, दे यूज मॅक्सिमम ऑफ 32 डिफरंट इन्ग्रेडियंट्स. आता हे घटक असेही असू शकतात जे आपल्याला कदाचित माहिती पण नसतील, पण इट इज क्वाईट इंटरेस्टिंग. आता ह्याच क्विजच्या संदर्भामध्ये दुसरी माहिती वी विल लाईक टू प्रेझेंट, की गरम मसाल्यामध्ये सर्वसाधारण घटक आणि त्याचे भारतातील प्रमाण. तर जनरली ऑन अ रफ स्केल these are the ingredients which are so generally in India especially these are the ingredients which are used in garam masala. So जेव्हा when we say like जर आपण प्रमाण घेतलं की बाबा we need to prepare 100 ग्राम गरम मसाला, तर त्याच्यामध्ये साधारणतः धणे 3 टेबलस्पून, जिरं 2 टेबलस्पून, वेलदोडा किंवा वेलची 2 टेबलस्पून, काळी मिरीचं प्रमाण 2 टेबलस्पून, एक पूर्ण जायफळ, एक अख्खं पूर्ण जायफळ एक असं वापरलं जातं. दालचिनीचं एक साधारण मध्यम स्वरूपातलं कांड ज्याला म्हणतात सिनेमन, त्याचं एक पूर्ण वापरलं जातं आणि लवंग साधारण 1 टेबलस्पून. हे 100 ग्रॅम गरम मसाल्यात वापरण्यात येणारे घटक आहेत. आणि त्याचं आपण प्रमाण बघितलं म्हणजे आम्ही त्याला पाय चार्ट मध्ये टाकलं आणि वी वर बिट सरप्राईज की गरम मसाल्याचा रंग हा करडा का असतो. तर त्याच्यामध्ये धणे 25% वापरलेले असतात. म्हणजे ह्या प्रमाणाच्या स्वरूपात जर बघितलं, जिरं, कारण की धण्याचा कलर जर आपण बघितलं तर त्याचा कलर साधारण भुरकट असा असतो. तर जिरंचा पण कलर हा साधारण धण्याच्या कलर सारखाच असतो. आणि वेलची जर त्याची साल काढून आतलं बिया जरी कुठल्या तरी ह्या तिघांचा कलर हा एकंदरीत सारख्या स्वरूपातला असल्यामुळे गरम मसाल्याचा हा जो फायनल त्याचं टेक्स्चर, त्याचं जे कलरिंग असतं ते करड्या रंगाचं येतं. आणि हे पाय चार्ट मध्ये आपल्याला दिसेल की त्याचं किती प्रमाणात टक्केवारी असते. 25% जिरं,
17% सॉरी माय मिस्टेक. सो 25% धणे, 17% जिरं, साधारण तेवढं 17% वेलची, 17% काळी मिरी, आणि हे जे 3 छोटे घटक आहेत त्यांचं प्रमाण प्रत्येकी 8% हे असं दिसून आलेलं आहे. पण हे झालं इन आय वुड से ॲट अ व्हेरी हाय लेवल, की इन जनरल these are the contents in गरम मसाला. बट वी ऑल्सो फाउंड दॅट की गरम मसाला हा पूर्ण भारतवर्षामध्ये वापरला जातो. तर वेगवेगळे राज्य किती घटक वापरतात. Our study shows in Delhi, usually people use 5 ingredients. So maybe one of these 5 ingredients. राजस्थानमध्ये 5 वापरले जातात. गुजरातमध्ये in Gujarat they use maximum 9, पंजाब 11, महाराष्ट्रामध्ये 12 घटक वापरले जातात, बंगालमध्ये 12 आणि उत्तर प्रदेशमध्ये 13. And when we put this into the histograms, we found that Uttar Pradesh, Bengal, Maharashtra, and Punjab. These are the 4 states which use the maximum number of ingredients in garam masala. So we can say that the masalas, or rather the garam masalas coming from these 4 states, could be more cherishing, could be possibly more tasty than that of these states. So this is just a rough conclusion which we can derive from this study, I would say. Any questions do you have onto this slide, or maybe the slides which we presented earlier? तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का या स्लाइड वरती किंवा याच्या आधीच्या स्लाइड्स ज्या आपण प्रेझेंट केल्या? ओके, seems not to be case at the moment, पण जर का तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही डेफिनेटली अनम्यूट करून विचारू शकता किंवा चॅट मध्ये सुद्धा टाइप करू शकता. Okay, now we all saw, like, what is the history, geography of garam masala in India. पण हा गरम मसाला नक्की वापरायचा तरी कधी? म्हणजे आपल्या स्वयंपाकघरात तो काय म्हणतात डब्यामध्ये असतो. आपण ऑफकोर्स वी नो दॅट गरम मसाला इज यूज फॉर द रेसिपीज. पण रेसिपीज काही वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या असतात. काही भाजणीच्या स्वरूपातल्या असतात, काही तळण्याच्या स्वरूपातल्या असतात, तर काही उकळून घेतो, जसं उकडीचे मोदक असतात, किंवा तळलेला पापड असतो, किंवा भाजलेलं चिकन असतं. तर आपल्या in our Indian recipes we could see there are various formations of recipes. So in which form of recipes we use garam masala? So the study shows that the garam masala can be used at the beginning of cooking process or at the end of the cooking process. So जेव्हा तुम्ही स्वयंपाक करता त्याच्या आधी सुद्धा गरम मसाला वापरू शकतो, किंवा स्वयंपाकाची पूर्ण प्रक्रिया झाली की त्याच्यानंतर सुद्धा वापरू शकतो, असे साधारण एक स्टडी सांगते. हे दिस इज इन टोटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. So the Indian context, the garam masala can be used in the beginning of the cooking process or maybe at the end of the cooking process. तर या कुकिंग प्रोसेस मध्ये नक्की काय आहे? तर फॉर एक्झाम्पल स्टडी शोज और अदर द ऑब्झर्वेशन्स शोज दॅट इफ द रेसिपी इज ऑफ रोस्टेड, तर त्याच्यामध्ये आपण शेवटी गरम मसाला हा वापरला जातो. फॉर एक्झाम्पल in some cases or rather in some states, when they roast a chicken, when they roast a fish, they use garam masala आफ्टर रोस्टिंग. त्या चिकनला किंवा माशाला भाजून झालं की त्याच्यावरती एक चवीसाठी एक गरम मसाला हा वापरला जातो. जसं आपल्याकडे थोडंसं चाट मसाला आपण शेव पापडीवरती असं भुरभुरून टाकतो, तसं काही राज्यांमध्ये चिकन किंवा तुमचे मासे हे भाजून झाले की त्याच्यावरती चवीसाठी म्हणून गरम मसाला हा कच्च्या स्वरूपात भुरभुरला जातो. तर काही राज्यांमध्ये जर का हे भाजलेल्या स्वरूपातली पाकपद्धती नसेल, इफ इट इज नॉट अ रोस्टेड रेसिपी, इफ इट इज अ मोर ऑफ फ्राईड, जसं आपण त्याला म्हणतो ना की फोडणी देणे, तर त्या फोडणी म्हणजे आपण बघतो गरम तेलामध्ये गरम मसाला टाकला आणि त्याला फ्राय केला. त्या 2 वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या स्वयंपाक पद्धती आहेत, आणि या 2 वेगळ्या स्वयंपाक पद्धतीमध्ये गरम मसाला वापरण्याचं पद्धती वेगवेगळी आहे. सो जस्ट फॉर एक्झाम्पल इथे आम्ही दाखवलंय की हे बंगालमध्ये वापरलं जातं प्रामुख्याने.
ममता बॅनर्जी सध्या नाव गाजतंय, तर त्यांच्या राज्यामध्ये हे वापरलं जातं की चिकन झालं की त्याच्या बाहेरून किंवा सॉरी त्याच्या वरून externally the garam masala is added as a paste. So this is just an example here. So it's quite interesting ki how different people, how different states use this garam masala in various contexts of these Indian recipes. So this is really interesting. आणि भारत हा विविध्यपूर्ण देश असल्यामुळे इथे नेहमीच काही वेगवेगळ्या अशा गोष्टी घडत असतात जे आपल्याला सगळ्याच माहिती नसतात. हे एक मोठा इनसायक्लोपीडिया आहे की प्रत्येक दिवशी एक नवीन पान वाचायला मिळतं आणि नवीन गोष्टी कळतात. आणि आपलं भाग्य आहे की आपण भारतीय आहोत आणि त्याचा आपल्याला अभिमान पण नक्कीच वाटतो या वेगवेगळ्या गोष्टींमुळे. ओके, धनंजय सुर्वे आलेले आहेत. Now we are almost towards the end. Oops, sorry. ओके, ही स्लाइड मी आणि आमचे पार्टनर संदीप साळवी आम्ही दोघे एकत्रितरित्या सादर करू. तर आपण आतापर्यंत गरम मसाल्याच्या खूप रंजक गमती-जमती पाहिल्या, काही ज्ञात नसलेल्या गोष्टी ऐकल्या. We looked into the details of garam masala, like what is the history, what are the unknown or the known facts about garam masala. But जसं की आपल्या आयुर्वेदामध्ये गरम मसाल्याचे काही फायदे दिलेले आहेत. तर हे फायदे नक्की कुठले आहेत ते आपण ते थोडक्यामध्ये पाहून घेऊया. तर गरम मसाला ऍक्च्युअली इट प्रिव्हेंट्स ब्लोटिंग. जसं की आता हे खूप गमतीचं वाटेल, पण ज्या लोकांचं पोट सुटलेलं असतं, जे बैठं कामं करतात किंवा अन्य काही कारणामुळे व्यायाम नसतो वगैरे वगैरे, तर आपलं पोट वाढण्याची समस्या भारतामध्ये खूप आहे. आणि इट वॉज क्वाईट इंटरेस्टिंग की पोट वाढण्याची समस्या ही गरम मसाल्यामुळे बऱ्यापैकी कमी होऊ शकते. कारण की गरम मसाला हा तुमचं मेटाबॉलिझम वाढवण्याचं प्रामुख्याने काम करतो एकंदरीत आपल्या स्वयंपाकाच्या सब्जेक्टमध्ये. दुसरं की इट फाईट्स अगेन्स्ट द बॅड ब्रीथ. काही लोकांना म्हणजे असं श्वासाची दुर्गंधीचा त्रास असतो. श्वासाची दुर्गंधी प्रामुख्याने जर पोट साफ नसेल तर होतं. आणि गरम मसाला आणि इनफॅक्ट आपले सगळेच भारतीय मसाले पोट साफ ठेवण्याचं काम नक्कीच करतात आणि ते तुमचं त्याच्यामुळे श्वासाची दुर्गंधी बऱ्यापैकी दूर होऊ शकते. बूस्ट इम्युन सिस्टम, रोगप्रतिकारक शक्ती. आता हे तर म्हणजे डेफिनेटली म्हणजे सध्याच्या कोरोनाच्या काळामध्ये जर आपण जगाचं एकंदरीत डेटा पाहिला तर भारतीयांची सगळ्यात जास्त प्रकारातली रोगप्रतिकारक शक्ती आहे असं दिसून आलेलं आहे. अगदी इंग्लंडमध्ये सुद्धा त्यांनी एक रिसर्च केलेला सध्याच्या कोरोनाच्या काळामध्ये आणि त्यांनी जे इंडियन्स लोकांचे प्लाझ्माज आहेत, त्या रक्तामधल्या ज्या पेशीज असतात त्या वापरायला सुरुवात केलेली. आणि दे फाउंड दॅट दी ॲव्हरेज इंडियन्स दे हॅव दी बेटर इम्युन सिस्टम दॅन द युरोपियन्स. आणि ह्याचं थेट कारण आहे की आपल्या जेवणांमध्ये मसाल्याचा वापर हा बऱ्यापैकी केला जातो. आणि इंडियन मसाले म्हणजे भारतीय मसाले त्यातल्या त्यात उजवे समजले जातात नक्कीच. म्हणजे मसाले आता तर इराणमध्ये पण वापरले करतात, थायलंड किंवा इतर त्या आग्नेय एशिया भागात पण केले जातात. पण भारतीय जिओग्राफी जी आपली माती आहे त्याच्यामधून जे उगवलेलं आहे त्या मातीतून आपल्या भारत भूमीमधून त्याचे जे मसाले बनवले जातात ते खूपच परिणामकारक आहेत, हे संशोधनाअंतर्गत सापडलेलं आहे आणि त्या बाबतीत काहीच दुमत नाही. एड्स डिटॉक्सिफिकेशन, तुमची विषारी द्रव्य बाहेर पडतात आपल्या मसाल्यामुळे, कारण की तुम्हाला शौचाला साफ होतं. त्याच्यामुळे साहजिक आहे की तुमच्या शरीरात जे आपले विषारी द्रव्य तयार झालेले असतात, युरिया किंवा इतर काही असतील, तर ते तुमचे बाहेर पडतात. वेदनाशामक, हे खूप इंटरेस्टिंग वाटलं आम्हाला की गरम मसाला हा एक प्रकारचा इट ऑल्सो ऍक्ट्स ॲज अ पेन किलर. पण याचं एक्झाम्पल देणं सध्या तरी कठीण आहे, पण रिसर्च सांगतं की गरम मसाला ऍक्च्युली बूस्ट युअर पेन किलिंग सिस्टम फॉर द बॉडी. इट ऑल्सो लोअर्स युअर ब्लड शुगर लेवल्स. संदीप रक्तदाब कमी करणे वगैरे. हो, म्हणजे काही लोकांना हाय ब्लड प्रेशरचा त्रास असतो, तर मसाले एकंदरीत आपल्या शरीरामध्ये रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्याचं किंवा ते कमी ठेवण्याचं काम महत्वाचं करतं.
सातवा आहे की इट लोअर्स डाऊन युअर एजिंग प्रोसेस. आता मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे क्रीम्स, लोशन्स आणि बोटॉक्स इंजेक्शन्स आणि काय काय नवीन आलेले आहेत. हे सगळं मार्केटिंगचा भाग आहे, ज्याला त्याला पैसे कमवायचे असतात. पण आपल्या घरातच या गोष्टी उपलब्ध आहेत की ज्याची आपल्याला फारशी माहिती नसते. आणि संदीप काहीतरी- वार्धक्य दूर ठेवणे वार्धक्य दूर ठेवणे वगैरे यासाठी. हो, हम्म. तर मुळात हे आयुर्वेदिक आणि व्हेजिटेरियन प्रोडक्ट असल्यामुळे ह्याचा एक बऱ्यापैकी आपल्याला उपयोग होतो की वार्धक्य ह्याच्यामुळे दूर ठेवलं जातं. आठवा आहे ज्याचं साधारण आपण बोलू शकतो की आपण बघितलं आधीच्या ह्याच्यामध्ये की इम्युन सिस्टम डिटॉक्सिफिकेशन, आणि हा 8वा पॉईंट साधारण त्याच दिशेने जातो की गरम मसाल्यामुळे तुमचे गॅसेस होत नाहीत किंवा छातीमध्ये जळजळ वगैरे जे असते, त्याला काय म्हणतो की हार्ट बर्न असतं किंवा ऍसिडिटी असते, तर ह्या गोष्टी बऱ्यापैकी नियंत्रणात राहतात किंवा त्या बाहेर केल्या जातात. हम्म. हा संदीप, तुला काही बोलायचं का या 9व्या पॉईंट बद्दल? नाही नाही. तर गरम मसाला तुमचं अर्थात पोटही, जर तुम्हाला शौचाला साफ होत असेल, तुमचे गॅसेस बाहेर जात असतील, छातीतली जळजळ कमी होत असेल, तर डेफिनेटली मसालेचं तुमचं म्हणजे पोट व्यवस्थित करण्याचंही मोठ्या प्रमाणात काम करतं. वजन ही कमी होतं गरम मसाल्यामुळे, कारण की जर तुमचे डिटॉक्सिफिकेशन होत असेल बॉडीचं आणि जर तुमची एकंदरीत इम्युन सिस्टम व्यवस्थित राहत असेल, तुमचे चयापचय संस्था व्यवस्थित राहत असेल, तुमचं पोट जर व्यवस्थित असेल, कारण की पोटच तुमचं एक काय म्हणू शकतो एक खाद्य भंडार आहे. जर तेच व्यवस्थित नसेल तर तुमचं बाकीचं इम्युन सिस्टम सुद्धा व्यवस्थित नाही राहू शकत. आणि it was interesting to know that garam masala also helps you to control your weight. Last but not the least, the garam masala also helps to absorb the various source of vitamins. आता vitamins आपल्याला अनेक पदार्थातून आपल्या जेवणातून मिळत असतात. आपली भाजी पोळी म्हणा किंवा वरण भात, ह्याच्यातून अनेक प्रकारचे vitamins असतात. पण त्याचं पचन व्हायला पाहिजे. ते नुसते पोटात पडले तर त्याला मे बी त्याचे काही vitamins हे हेवी असतात टू डायजेस्ट. पण गरम मसाला it helps the entire metabolism of your body to absorb these vitamins in your stomach, and from stomach म्हणजे अर्थात तुमच्या पोटात जर त्याचं चयापचय व्यवस्थित असेल तर तुमच्या ब्लड मध्ये त्याचं सर्क्युलेशन, अँड देन आफ्टर फ्रॉम द ब्लड तुमच्या पूर्ण बॉडीमध्ये त्याचं वितरण किंवा त्याचं एक अभिसरण चांगल्या प्रकारे होतं. तर आयुर्वेदामध्ये साधारण हे 11 स्वरूपाचे फायदे गरम मसाल्याचे सांगितलेले आहेत आणि हे खूप महत्वाचे आहे. तुम्हाला ह्या स्लाइड वरती काही क्वेश्चन्स आहेत? डू यू हॅव एनी क्वेश्चन्स ऑन टू दिस स्लाइड इन टर्म्स ऑफ नोईंग द बेनिफिट्स ऑफ गरम मसाला, किंवा तुम्हाला काही असे फायदे माहिती आहेत का जे मे बी तुम्हाला शेअर करावेसे वाटेल इतर लोकांशी आणि अर्थात आमच्याशी सुद्धा? ओके, लेट मी सी. धनंजय सुर्वे, तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? नाही सर. ओके, आय कुड ऑल्सो सी संतोष शेट्टे. संतोष भाऊ, आणि संतोष भाऊ स्वतः एक सक्सेसफुल शेतकरी आहेत, तर त्यांनाही नक्कीच जास्त माहिती असेल. तर संतोष भाऊ, तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? ओके. हॅलो. हा संतोष भाऊ, तुम्हाला नाही काही? नाही नाही नाही, धन्यवाद. ओके. श्रौती नावाचं एक पार्टिसिपंट दिसत आहेत. श्रावती, आय डोंट नो हाऊ टू प्रोनाउन्स दिस, बट इट्स SHROUTY. श्रावती, सो डू यू हॅव एनी क्वेश्चन्स? तुम्हाला काही प्रश्न किंवा इतर काही ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन जाणून घ्यायचं आहे का? ओके, मे बी आता नसेल, पण नंतर काही प्रश्न आले तर तुम्ही नक्कीच विचारू शकता. अंजली नावाचे एक सभासद दिसत आहेत या कॉलमध्ये. अंजली, तुम्हाला काही प्रश्न किंवा इतर काही गोष्टी किंवा जाणून घ्यायच्या किंवा शेअर करायच्या आहेत का? नंतर काही क्वेश्चन आले तर मी तुम्हाला विचारू शकते ना? हो, तुम्ही विचारू शकता, आता सुद्धा विचारू शकता, काही समस्या नाही. वी डू नॉट हॅव एनी प्रॉब्लेम, सो वी कॅन ऍड्रेस युअर क्वेश्चन.
मी नंतर मग विचारेन तुम्हाला. हो, हो, चालेल. I could also see Mr. Mehta in this call. Mr. Mehta, do you have any questions, or do you see that there is something which you know and you would like to share with us? So we are also happy to hear you. No, actually, I've seen these things, few benefits of garam masala. So probably I was not aware about these things, but yes, it's quite very helpful for me as well as to our society to understand the things because I was not knowing more about all these facts. I was just assuming that garam masala is just used for flavors and taste. Apart from that, it's shown me that there are a lot of health benefits in this. So it's really good for me and as well as to our members to understand the things. Um, because I really doesn't know much about garam masala, but you give us good idea on that part. Thanks for this. Thank you, Mr. Mehta. And that's the whole Yeah. intention of ours, like, to educate people more about the spices, because we have these spices, ह्या सगळ्या मसाले आपल्या स्वयंपाकघरात किंवा घरात असतात, but we really do not know the whole, or maybe we know some of the things, but we do not know the whole things. So Correct. so our motivation and intention is to educate people more about our Indian spices, so they know, and or rather they know the unknown things about these spices. So thank you so much for your feedback. But I think people doesn't know what the proportion should be of garam masala. If we are talking about there should be 32 and or whatever 12 or 24 whatever. But they doesn't know what should be the ratio of the particular part of particular product. Yeah. Ingredients. So that is again depends upon how they are using. Because Yeah. if we are using anything something extra in that, then it will be something reverse of this process. Exactly. Yeah. 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 So it should be like in proper measurement should be there of each and every ingredient. So then it will be what you're showing us right now, health benefit and all this, and then it will work on that part. Mhm. Otherwise it will be become something whatever, because right now we are facing the same thing in our daily life when we are going in any restaurants and probably in our outsides, then we are eating something. So if ingredient, because all peoples are using garam masalas in hotels industries, Mhm. but we don't know how the proportion is there in the garam masalas. Yeah. So Yeah. sometimes we are getting acidity, sometimes we are getting gastric problems, you know. Yeah. Yeah. So Yeah. yeah. Mhm. Yeah. Just Just I'm sharing that because what I feel is that if something is not corrected one, then yes, we have to face these problems. Yeah, I think it's a valid question. And just to answer your question, like, our research shows, like, as you mentioned, like, what should be the proportion? I would use the Marathi and English, a mix of these languages, Yeah, yeah, so that yeah. I know. everybody, other people would also benefit. So as you raise this question, like, की त्याचं प्रमाण काय असायला पाहिजे? What should be the proportionate of a garam masala and the red masala in our recipes? So the study shows, if you use, say, 100 grams is too much. Maybe, say, for example, 10 grams of 10 ग्रॅमचं जर का आपण लाल तिखट वापरलं तर तेच 10 ग्रॅमचं गरम मसाला वापरावा. बिकॉज द रेड स्पाइस इज अ नॉटी स्पाइस. तो थोडा म्हणजे तिखट असल्यामुळे तो शरीराला अपायकारक नाही म्हणू शकत, पण त्याचा परिणाम थोडा थंड करावा म्हणून आपण गरम मसाला वापरतो. सो युजली द गरम मसाला इज यूज टू ओव्हर पॉवर दी रेड मसाला. म्हणजे वर्गात, म्हणजे एकाच आईची दोन बाळं असतात, एक खट्याळ असतं आणि एक शांत असतं. तर खट्याळ, द नॉटी बॉय इज द रेड मसाला, आणि ज्याला गुणी बाळ म्हणू शकतो आपण, की द गुड बॉय इज द गरम मसाला. सो द गरम मसाला ट्रायज टू कूल डाऊन the influences of the red masala. So म्हणून आपण हा गरम, that is the reason, like, why we use the garam masala in our recipes. So the proportion should be 10 grams of red masala and 10 grams of garam masala in the equal proportion. So that was the I would say answer. We have a limited time, and maybe we move on. आपण आपल्या शेवटच्या स्लाइड वरती जाऊया. And this slide would be presented by Sandeep Salvi. Yeah. Sandeep, maybe you would like to take over.
संदीप. या हा संदीप साळे बोलतोय. किरण यांनी आताच एक महत्वाची माहिती दिली, ती खूप रंजक आणि छान होती. तर आम्ही सांगू इच्छितो की परशुराम भूमी ॲग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड मसाला व्यतिरिक्त इतर महाराष्ट्रीयन कृषी उत्पादने आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकतो आम्ही. जसे गहू आहेत, तांदूळ आहे, ज्वारी आहे, बाजरी आहे, नाचणी आणि रसायन विरहित गूळ आणि त्याचबरोबर लाकडी घाण्याचे तेल इत्यादी आहेत. जर आपल्यापैकी कुणाला आमच्या उत्पादने हवे असतील तर कृपया करून परशुराम ॲग्रो भूमी प्रायव्हेट लिमिटेड या नंबरवर संपर्क साधा किंवा व्हॉट्सअप करा. धन्यवाद. थँक्यू संदीप. किरण? हो, धन्यवाद. थँक्यू संदीप. आणि वी हॅव गिवन दिस प्राइजेस जस्ट फॉर रेफरन्स दॅट साधारण बाजारामध्ये 1 किलो गरम मसाला एक 900 रुपयाच्या अंदाजाने असतो आणि आपल्याकडे तोच गरम मसाला एक आपण 840 रुपये किलोने विक्री करतो. पण याचा अर्थ असाच नाही की तुम्हाला 1 किलोच बाय करायचा आहे. तुम्ही अगदी 50 ग्रॅम पासून ते 50 ग्रॅमच्या मल्टिपल्समध्ये म्हणजे 100, त्याच्यानंतर 150, 200, 250 इट गोज टू द मॅक्सिमम ऑफ इवन 10 or 15 kgs ऑल्सो. सो आपल्यापैकी कोणाला ह्याच्यामध्ये घ्यायचे असतील नॉट ओन्ली गरम मसाला पण इतरही काही मसाल्याचे पदार्थ किंवा जे तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे मसाल्याचे पदार्थ आवडत असतील तर तुम्ही डेफिनेटली आमच्या ग्राहक संपर्क क्रमांक जो इथे नमूद केलेला आहे त्याच्यावरती तुम्ही संपर्क साधू शकता किंवा आम्हाला मेलही करू शकता किंवा तुम्हाला ज्या नंबरवरून इन्व्हाइट आलं असेल त्या नंबरवरती व्हॉट्सअप नंबरवरती तुम्ही आम्हाला संपर्कही साधू शकता. पण आमचा एकंदरीत उपक्रम हाच असतो आणि आहे आणि ह्याच्या पुढेही राहील की तुम्हाला नवीन नवीन रंजक माहिती मसाला संदर्भात द्याव्यात आणि द इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स अँड द फिगर्स अबाउट द मसालाज विच वी नो or probably we do not know that's the whole our intention is to let you guys know about this the whole Indian spices which is really interesting and which is really fascinating. तर तुम्हाला इतर काही प्रश्न असतील तर आपल्याकडे अजून थोडा वेळ आहे असं दिसतंय तर डेफिनेटली यू विल इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन जस्ट अनम्यूट युअर सेल्फ आणि तुम्ही विचारू शकता प्रश्न आम्हाला. हॅलो. येस प्लीज. किरण भाऊ, तुम्हाला जर ऑर्डर दिली तर तुम्ही एक्सेप्ट करू शकता का? हो हो, तुम्ही आमचा संतोष भाऊ ना. संतोष भाऊ, यू कॅन कॉन्टॅक्ट अस ऑन दिस नंबर आणि महाराष्ट्रामध्ये आपण कुठेही ऑर्डर पोहोचवू शकतो. त्याला काही म्हणजे समस्या नाही कारण की आपण हे मागे पण केलेले त्याच्यामुळे महाराष्ट्रातल्या जिओग्राफिकल बाउंड्रीज मध्ये आपण वी कॅन सेंड यू द डिलिव्हरी. जस्ट यू लेट अस नो तुम्ही तुमचं किती ऑर्डर पाहिजे ती जर तुम्ही सांगितली तर आपण ते अरेंज करू शकतो. काही समस्या नाही. चालेल. तुम्हाला किंवा तुमच्या आप्तजनांना किंवा तुमच्या मित्रमंडळीला किंवा शेजारी पाजारी कोणी असतील म्हणजे निवड तुम्हीच नाही पण अदर्स पर्सनल. yeah I mean not only you but your friends or maybe your neighbors or your companions it is possible. ओके. Thank you संतोष भाऊ. वेलकम. अपार्ट फ्रॉम संतोष भाऊंच्या व्यतिरिक्त इतर कोणाला काही प्रश्न आहेत का किंवा काही जाणून घ्यायची इच्छा असेल किंवा तुम्हाला तुमच्या मनामध्ये असं काही असेल की मे बी इतर काही इतर उत्पादनं तुम्हाला तुमच्या मनात असतील की मे बी स्पायसेस नसतील मे बी काही इतर उत्पादनाच्या संदर्भात काही एन्क्वायरीज असतील तर त्याही विचारू शकता कारण की आपण अनेक कृषी वेंडर्स बरोबर टायअप आहोत आणि इफ यू वॉन्ट समथिंग देन वी कॅन मेक इट अवेलेबल ऑल्सो विच इज 100% आय वुड से agriculture related and which is genuine in nature. धनंजय सुर्वे, तुम्हाला काही विचारायचं आहे का? नाही सर, ऍक्च्युली लेट जॉईन केल्यामुळे मी हाफ ऑफ द पोर्शन मिस केलंय. नाही, काही हरकत नाही. हे प्रेझेंटेशन आपण तुम्हाला पाठवू शकतो ईमेलद्वारे म्हणा किंवा हे आपण YouTube वरती पण लोड करणार आहोत. आमचं YouTube चॅनल सुद्धा आहे. तर त्या चॅनलवरती सुद्धा तुम्ही मिस झालेला भाग पुन्हा पाहू शकता. ओके ओके, ठीक आहे. थँक्यू. थँक्यू.
श्रावती, तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? कौस्तुभ, तुला काही प्रश्न आहेत का? No, Kiran, thanks. Mr. Mehta, would you like to know anything apart from the things which we just presented, or do you have any other inquiries or whatever? Just feel free. As of now, I think this is good presentation about garam masala. Apart from that, if you have any sub products, then we would like to know about that also. But right now we are discussing only on garam masala, so probably so, Mhm. Yeah. Yeah, sure. I'm not sure, like, how did you get the invitation? Was it via an email or was it via yeah. WhatsApp? We got invitation from email itself. Okay. So I was thinking like it means agro food pack is there. So probably apart from that garam masala, you guys are promoting something else things which should be more in terms of purified, pure. It means terms of pure product will be there. Mhm. Right now, I think Parshuram is having only garam masala or like they are in other products also. Yeah, it's a good question, Mr. Mehta, and thanks for that. Well, at the moment, we just presented garam masala, and last week we had presented about the turmeric, the halad, and that is just a showcase, like that these are the various products which we have on our shelf. But apart from the spices, we also deal with as our partner Sandeep Savi mentioned that we also deal with the organic jaggery and some of the other Okay. agriculture products like cereals or the rice I and think, sir, I think Jaggery will be, good subject to discuss because I think Jaggery is more benefit than sugar, and you guys can promote this thing in the market because there are in ancient time from what you talk about Ramayana and probably a lot of past 100 years back. So we were using Jaggery at the moment, yeah. sugar was not introduced at the time, and right now I think a lot of people doesn't know about the benefit and non-benefit of jaggery especially. So I think if you can make a light on that part for the society especially, then it will be great because anyhow sugar is not benefit for the health in terms of health. Yeah, Jaggery is 100% benefit, but it's a bit costly. That's why people are not buying that, or probably depend upon taste simply. So if you guys can give us something presentation on jaggery as well as benefit of that, and especially casting jaggery and organic jaggery, that is again categorize of that part. So I think that will be great. yeah. This is a suggestion, sir. Nothing more than that. Okay, thank you, Mr. Mehta, for this valuable feedback, and definitely we will think about this and No, thing possibly. is that if Parshuram is going for something agro products and authentic products, so organic, it means terms of organic, then they have to promote this product also. What Definitely, is yeah, yeah. Mhm. Yeah. so because that is also part of Maharashtra. In Maharashtra we are getting a lot of good jaggery, and apart from that, we are getting in UP also. But UP jaggery is coming in white, and Maharashtra jaggery is coming in reddish. That's why it's coming reddish and why it's coming white. That is part of again purification. Yeah, Yeah. the Maharashtrian jaggery, as we have already tied up with local farmers at Pune and Indapur, who actually promote or rather they create the organic jaggery. The why this jaggery is reddish in nature is because of its iron, and which is not clean or purified. There it is in the form of its raw texture, and that's why it's more reddish in Right. Maharashtra. And we also see the white jaggery is because the iron part is polished, like the sugar is polished, and that's why it's white. And if the Right. jaggery is also polished, the iron part is polished, then it becomes white. So definitely we would think to present a topic on
organic jaggery maybe in the next coming few days, and we can definitely present these topics to make a bit of awareness. But yes, we are already tied up with these local farmers from Pune and Indapur in terms of making the organic jaggery available. So that is also already there on our shelf. Acha. So one thing more in terms of marketing, I would like to know that how you are approaching the consumer side. Yeah, at the moment we are using the channels of social media like Twitter or YouTube or even Instagram. And as of lately, we started with these live sessions. So we send these invitations to WhatsApp, and so also through the email marketing. So this is the current. So, sir, if we are going with the social channels and all these things, so I would like to suggest at least add 2-3 products in that, so content will be rich, Otherwise, right now, if we are discussing only on one topic, so probably it's making a bit low interest in that thing. But this is some suggestions. It's not like that it's not good or bad. It's like a suggestion that at least whenever we are going in any live sessions, so at least we can discuss on a few topics, like if you can include jaggery, if you can include this garam masala, as well as few more products on that part. So probably company can give us proper brief on that things. Definitely, I think it's a very good feedback, I would say. And in our next live session, we will definitely incorporate this feedback and to make it more meaningful. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much, Mr. Mehta, for such a nice feedback. Yeah. Thanks a lot. Okay. Good. Anybody else who would like to say something about today's presentation, or was it helpful for you? हे उपयुक्त होतं का आजचं प्रेझेंटेशन तुमच्यासाठी? तुम्हाला हे आवडलं का? किंवा त्याच्यामध्ये काही सुधारणा अजून काही कराव्याशा वाटतात का? तर तुम्ही डेफिनेटली यू कॅन अनम्यूट युअर माईक आणि तुम्ही आम्हाला नक्कीच सांगू शकता. The way Mr. Mehta was upfront and he was open in terms of giving us the feedback. So apart from Mr. Mehta, कोणाला काही सांगावंसं वाटेल का? Okay, seems not to be a case at the moment, but if you think afterwards, or maybe in private, if you want to give us a feedback or any kind of inquiry, तर तुम्ही आम्हाला definitely contact करू शकता. आणि with this note, Parshuram Bhumi Agro Private Limited wishes you a nice weekend, आणि definitely we will try to come up with some more interesting topic in the next coming few days, and if possible we will definitely send you an invite. तर तोपर्यंत आम्ही तुमची रजा घेतो. तुम्ही सगळ्यांनी काळजी घ्या आणि सगळ्यांनी स्वस्थ राहा. ओके, बाय बाय.